गरीब निवाज जी। कबीर सेवा को नोए पले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। 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 आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। एक संग हेता, एक संग हेता। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। 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 ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत।
मंत्र ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर बोलो नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप जी ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर 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 आप परमेश्वर आप परमेश्वर आप परमेश्वर आप परमेश्वर बोलो आप परमेश्वर आप परमेश्वर आप परमेश्वर आप परमेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी
सारे वाहिगुरु 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 वाहे वाहिगुरु 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 वाहे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे वाहे सारे नहीं जपरे वाहिगुरु 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर तन तन बाबा दीप सिंह जी 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर बोलो सारे नानक ब्रह्म ज्ञानी हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोए एक है विचार कछ नाए जी जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाए नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारे। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सारे बोलो नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। संगत बोले जी नानक। वाह वाह। आ घड़ियां लवणी है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। सगल आकार। सगल जी ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर। बोलो जी आप परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप परमेश्वर। आप परमेश्वर। आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सारे जपो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਰਸ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2-3 ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆ ਘੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਲਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बोलो नानक वाह वाह नानक आप परमेश्वर। आप परमेश्वर। आप परमेश्वर। आप परमेश्वर। ये गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एको। हर हर जन दुए एक हैं, बिब विचार कछ नाए। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु प्रभ भेद ना पाई। किन्नियां ही पंक्तियां। जिन्ना ना विसरे नाम से किनेहिया, ते भेद ना जानो मूल साईं जेहिया। वो साईं वर्गे ही हो जाते ने। रब दे विच ते रब दे प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ कोई फर्क ना समझी, वो इको ही रूप ने। और असलीयत जिवें
क्योंकि महापुरखों की समाते भी कथा इस ढंग नाल होवे भी छोटा बच्चा उन्होंने भी समझ आवे। आपां जिवें लक्कड़ हुंदी है, लक्कड़ दा यह बाजा बनिया, इनू कारीगर ने शेप देती हारमोनीयम दी, असी इहदा नां रखता बाजा हारमोनीयम। कारीगर लक्कड़ दा टेबल बना दे, असी कह दिंदे आ टेबल है। लक्कड़ दा ही गेट बन गया, बूहा दरवाजा बन गया, लक्कड़ दियां बारियां, लक्कड़ दी चौगाठ, लक्कड़ दा ही बैड, लक्कड़ दी चेयर। गल नूं समझियो, जिवें जिवें उहदा डिज़ाइन चेंज, शेप चेंज, असी ना अलग अलग रखते पर बेसिकली लक्कड़ ही है। आखो वाहिगुरू, सारे आखो जी वाहिगुरू। है तो लक्कड़ ही है ना। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਗਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿੰਗ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਮੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢੀ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। एक बारी सारे हथ जोड़ो तो प्यार नाल आखो धन धन बाबा दीप सिंह जी। असलीयत जे बाबा जी पूर्ण संत ने, पूर्ण सिपाही भी सन, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भी सन, पूर्ण साधु सन, पूर्ण जती सती सन, पूर्ण जरनैल भी सन। सिपाही होर हुंदा, जरनैल होर हुंदा जे। गल नूं समझना। सिपाही ते हर लड़न वाला सिपाही हो गया, पर सिपाहियां नूं लड़ाउणा, आखो आए जथेदारी करनी, प्रबंध करना, बाबा जी जरनैल सन। आखो आए आप आगू भी सन। बाबा जी बाबा दीप सिंह जी केड़े गुण नहीं सन। सिपाही भी ने, ब्रह्म ज्ञानी भी ने, साधु भी ने। कमाल दी गल करिए बाबा जी तपस्वी भी सन। आखो वाहिगुरू। अज भी दमदमा साहिब जाओ, भोरा उत्थे हैगा बठिंडे साबो की तलवंडी, और तुसी बिलीव नहीं करोगे 40 साल बाबा जी ने भोरे च तप किया। 40 साल। आखो वाहिगुरू। पर जवानी अज भी उत्थे 2 घड़ियां दे दर्शन हुंदे ने। एक घड़े च बाबा जी जल पा लैंदे सन, दूजे घड़े च भुज्जे छोले। भी जे शरीर नूं, इह देही नूं चलाउण वास्ते जदों भुख महसूस करनी तो छोलियां दा फक्का मार लेना, जदों जल दी त्रे लगनी तो पानी दा गिलास पी लेना, तो अभेद जुड़े रहना। हुण अज आपां किसे नाल गल करिए ना, भाई नाम जप लै, पता ही कहंदा हर बंदा कहते खीरले वेले जपांगे। हर एक दे दिमाग दे विच भी पता नहीं मैं किन्ने को काम करने हैं, बुढ़े वेले जप लांगे, खीरले वेले जप लांगे। सुनियो गल नूं समझना। महापुरुष कहंदे ओए काम कदी नहीं मुकने, बंदा मुक जांदा है। आखो काम तो चलते ही रहंदे है, काम तो चलते रहंदे है। पर महापुरखां दा अज क्यों दिहाड़ा मना रहे हैं?
ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਏ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ 70-80 ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਯੋਧੇ, ਕੈਸੇ ਯੋਧੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਏ, ਤੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਵੇਖ ਲੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ? ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਸਨ। ਆਖੋ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ, 11 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। 40 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਤੇ 11 ਸਾਲ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ 11 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਭਗਤੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਿਆ ਉਸ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਫੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪ ਘੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਲਿਖੀਏ ਉਹ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਘਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚਾਕੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ?
ਵੀ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ, ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਮਸ, ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। 4 ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਧੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀ ਤਤ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਐਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਹੈਣ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ। ਅੱਧੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ, ਅੱਧੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਚਿਆ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਪਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਡੁਬੋ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਗ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੋਨੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। 5 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿ, ਦੋਨੋਂ ਹੈਰਾਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਖੋਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਫੁੱਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਜੀ। ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਨ। ਆਖੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਈਏ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। 5-10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ। आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर। बोलो जी। आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। संगत बोले। वाह वाह। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सारे जपो। वाह
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 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 ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ परमेश्वर। और ऐसा स्थान जे बाबा जी दे दर ते प्रतख शक्तियां वरतदियां ने। आखो आए सारे आखो जी असलीयत जे। पता नहीं मेरे नाल ही किन्ने कौतक वरतदे ने भी। जोड़े ला के अंदर जाईदे, अंदर अरदास करी दी है और यकीन मन्नियो बाहर आन के हजे जोड़े नहीं पाई दे, काम पहले ही होया हुंदा है। इंज वरतदियां बख्शिशां भी इन्नी प्रतख शक्ति वरतदी है, कहण सुनन तो परे आ। केवल इको जिक्र करांगा, हुण समय की समाप्ति है। साढ़े अमृतसर पाठां दीयां ड्यूटियां असीं लाने, संगत आप पाठ करदी है। एक बजुर्ग माता सी 90 कुछ साल की उहदी उम्र, दोपहर का टाइम सी, उहदी 2 तो 4 ड्यूटी। ते जदों ड्यूटी तो उठी ना ते जिहड़ी भैन पहरे ते सी ना, उन्हें उन्होंने कहा माता जी भी 4 बज गए भी, तुसीं 2 घंटे उठे हो तो हुण प्रशादा छक लो। कहते नहीं पुत्तर हुण मैं शहीदां जाना ड्यूटी देन। ते शहीदां उदों ड्यूटी पता किहड़ी सी, ये गल हैगी है 10-12 साल पहले। अज जिन्नी माया वाजे ते दिंदे हो, ये सारी जत्था निष्काम है। विधवा बीबियां दे मूँह च राशन बनदी है, हस्पताल जांदी है, दवाइयां। बाबा दीप सिंह के स्थान ते पोवन साहब सेवा चल रही है, माया सारी उधर वरती जाती है। तो उदों अपनी संस्था वालों एक नवी सेवा शुरू हुई सी, जिहड़ी संगत कड़ा प्रशाद चढ़ाती सी ना, भी डोना लैके शहीदां दरबार साहब। तो उदों महापुरुषों ने भाई गुरु गोपाल सिंह होरां ने भी पहले शुरुआत सेवा इत्थों हुई सी भी आपां उत्थे एक शरीर खिलार दीए भी संगत जदों डोने का भोग लवाउंदी है। तो कई बारी सरोपा भी हुंदा, सेहरा भी हुंदा ते डोना भी हुंदा। कदी डोना डिगदा, कदी फड़िया नहीं जाता, जिन्हें बहना भी हुंदा। फिर असीं उत्थे मोमी लिफाफे हुण सारे गुरुद्वारियां च चल पई है। उदों ये सेवा 12 कुछ साल पहले उदों शुरुआत की सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ। ਤੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ 4 ਤੋਂ 5 ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਪੰਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਘੰਟਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਸਾਂ, ਸੁਣਿਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਟੇ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੁਝਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ 90 ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਕਾਨ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਏ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਰਾਂ। ਜੇ ਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆਵੇਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 90-92 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ
माता जी चढ़ाई कर गए। भैन जी परमजीत कौर कहते मैनू क्योंकि वो माता ने दसिया सी, कहते फिर मैनू यकीन हो गया भी ये हुण उहदी डेथ नहीं हुई, ये भी बाबा दीप सिंह ने उहदी झोली भरी है, क्योंकि मंगदी यही सी। आखो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले इया उआ। जिन्हों तो नहीं पता वो कहेगा भी उत्थे सेवा करदे डेथ हो गई, पर जिन्हों पता सी भी वो मंगदी ये सी, वो अखां भारियां बाबा जी तुसी किन्ने हाजर हो, भी वो मंगदी सी, तुसी ये भी ओदी झोली भरी है, क्योंकि तुसी किसी नूं खाली जान ही नहीं देंदे। आखो ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ने। वो परमेश्वर दा रूप ने। आपां सोचदे आ, आपां फुरना फुरदे आ, और वो झोलियां भर देंदे जे। एडा वड्डा दारे गुरु रामदास जी का, क्योंकि बख्शिशां तो गुरु रामदास जी ने दित्तियां सी, सिख सी उन्हां दी हरमंदर दी आन मान शान कायम रखदे आ। सीस ते आगे है। आपां कोई कड़ाह प्रशाद लेके जांदा, बाबा जी ते सीस भेंट कर दिता। आखो वाहिगुरू, सारे आखो जी वाहिगुरू। उन्हां दा परसों पवित्र आगमन जन्म दिहाड़ा तुसी बड़े चाअ नाल मना रहे हो। बाबा जी सारियां दी झोली भरन। आओ हुण समाप्ति करिए, कोई रसना खाली ना रहे, पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करांगे। संगत वालों प्रबंधकां वालों कीर्तन भेट जो तुसी माया दित्ती है, ये माया दा एक एक पैसा मेरे बाबे नानक दियां मेहरां ने। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी, बीबी कोला जी वाले, उन्हां दे उदम नाल कदी अमृतसर आओ, अपनी अखां नाल आके वेखो। तरन तारण रोड ते विधवा बीबियां दा भलाई केंद्र चल रहा है। उत्थे 2300 विधवा बीबियां नूं हर महीने फ्री राशन दिता जाता है तुहाडी इसे माया चों। उन्हां घर वो विधवा जी दी डैथ हो जाती है हसबैंड दी, ते सोहरे घरों कट देंदे। सोहरे कहते भी साडा मुंडा मर गया, असीं नहीं तेनों रखना, तू चली जा। वो लेडी जो घर आती है पेके अपने, तो पेके वाले भी नहीं रखते। पेके वाले कहते असीं एक बारी ब्याह तो असीं दोबारा क्यों पालीए, भी सोहरे कट देंदे आ, पेके रखते नहीं। ऐसियां विडो फैमिलियां दे संस्था वालों राशन कार्ड बना के, भी जिन्हां दे बच्चे छोटे ने, इनकम सोर्स कोई भी नहीं, ना सोहरे ना पेके, उन्होंने फिर संगत वालों हर महीने फ्री राशन दिता जाता है। किसी को 1000 रुपया महीना, किसी को 1500 रुपया महीना, जिन्नी जिन्नी उन्हां दे बच्चों अनुसार उन्होंने लोड़ होवे। उन्हां घर रोटी बनती है, सब्जी बनती है, चौल बनते हैं। तुहाडी संगत नूं असीस लगती है, क्योंकि तुहाडी इसे माया नाल उन्हां दे चुल्हे बल रहे आ। अमृतसर दे विच 2300 परिवार राशन लै रहे है। इहदियां ब्रांचां जंडियाला, जलंधर, लुधियाने, तुहाडे दिल्ली शहर च महाराज दी मेहर नाल 5 भलाई केंद्र चल रहे हैं। तो इदां ही अहमदाबाद, सूरत, बरेली, नासिक, लखनऊ 19 शहरों के विच महाराज जी सेवावां लै रहे ने। ये सारी माया तकरीबन 8-9 हज़ार विडो फैमिलियां ने। ये तो इलावा 2 हॉस्पिटल, 3 स्कूल, 2 सरावां और 2 इतिहासक गुरुद्वारे। संगत जी एक बाबा दीप सिंह का जन्म स्थान है पोविंद साहब, जिथे बाबा जी का जन्म होया है। 16-17 साल बाबा जी ने बचपन बिताया है। उत्थों की सारी कार सेवा इस वेले उत्थे वड्डा हाल बन रहा है, जिमें अपने लखी शाह बंजारा वाले, अमृतसर मंजी साहब वाले, इसे पैटर्न ते तकरीबन 5-6 करोड़ की लागत नाल उत्थे हाल बन रहा है। क्योंकि अज पवन उत्थे चुपहरा सी, तो इन्हां दिनां विच तकरीबन 5 लाख प्राणी रोज़ मत्था टेकदा उत्थे। आखो सारे आखो जी। तो ये सारी माया इन्हां कारजां च मेरे महाराज जी वरताउंदे ने। आओ सारे कृपा करियो, सारे हाजरी लाओ, फिर समाप्ति करिए जी। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सारे आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, आप परमेश्वर, ओहो परमेश्वर,
ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे। 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 तुहाडी जय होवे जी जय होवे। तुहाडी जय होवे। बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे। बाबा दीप सिंह जी तुहाडी जय होवे। आओ जी समाप्ति है सारी प्यार वाली प्रबंधक कमेटी का, सारे प्रबंधकों का, इत्थों के सारे प्रबंधक सेवादार गुरु के वजीर सारिਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ है जो इन्ना प्यार मान सत्कार बख्शिया है। साडे भाई गुरविंदर सिंह जी मॉडल टाउन तो अरदास ग्रुप वाले जिन्हों ने संगतां दे विचोले बन के दर्शन कराए। बब्बी वीर जी संगतां लैके पहुंचे ने, उन्हां दा भी धन्नवाद। आओ हुण इस वेले आनंद साहब जी का पाठ ते अरदास हुकमनामा सारी समाप्ति है जी। राम कली मल्ला तीजा नंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। गुरता पाया सहज सिद्धि मन वजिया बधाइया। तन परिवार बनिया शब्द गावन आईया। गावो हरि तेरा मन जी बसाया। नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरे तू सदा रोहर नाले। तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार करे तेरा कार सब सवारा। समर स्वामी सुखी मनो सारे। हरे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिस तेरे सो पारे। सदा से सदा तेरी नाम मनो सावे। नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे। कोई नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया। शाम सुख मन आयो से जिन इच्छा सब पुजाइया। करदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दिया बड़े आइया। नानक सोना संतोष करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच जिनकार सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे काला जिनकर तारिया। आदि रूप वस किते काल घंटक मारिया। करम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे। नानक दस को आदत कर आनंद बाजे। सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पाया उतरे सगल सूरे। लोक संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। मन पैस से पूरे पुते जानी। पुनित कहते पुनित सतगुर आपन पूरे। पिण मत नाम गुर चरण लगे बाजे अनहद पूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया। खेल सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां। वाचे तर महदूर करमी आपो अपनी। के नेड़े के दूर करमी अपो अपनी। के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया। गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।